मकैनिक मेरा नहीं ख्याल करता कोई इस बात को समझता हो, इन बारीकियों को। उसके बाद 5वां 6वां इंजन लेके आ चुके हैं और मज़ीद 1-2 और आने हैं मेरे महीने 1.5 महीने। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਬੁਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੁਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰਾੜ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਿਸਟਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लो जी दोस्तों ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਰਕੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜਨ ਦੋ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम जी। जी नदीम साहब की हाल चाल जे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नदीम साहब सब तो पहले तो अपने जिमीदार आए ने, इन्हों का थोड़ा जिहा साडे दोस्तों को तारफ करवाओ भी किहड़ी जगह तो आए ने। जी अपना तारफ आप ही कराएंगे जी। जी मेरा नाम यासर है, इस्लामाबाद तो आया मैं जी। और मेरा 5वां 6वां इंजन है इन्हों के कोल, मतलब जिहड़ा मैं तैयार करवा रहे हैं। और मजीद अजे 1-2 इंजन मजीद बाकी ने, जिहड़ा मैं अपने टाइम नाल महीने बाद या 2 बाद वो भी लैके आवांगा, कोई कम दा हर्ज ना हो सके। तो यह इंजन ये जोड़ा है मेरे को ट्रैक्टर स्पेयर सी 3-4 महीने तो खुलता है मेरे को। और इरादा यही सी कि उत्थे ही जाके करवाना, सफ़र ज़्यादा है उसका कोई मसला नहीं, काम तो अच्छा है और म्यारी है ना। सही। अच्छा भाई अपने उत्थे लोकल मिस्त्री मकैनिकां को क्यों नहीं काम करवाउंदे, इन्ना सफ़र करके लैके आउंदे जे, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? जी पहला करवाते सी, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਲਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਗਲਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਔਰ ਫਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ATS ਦੀ ਕਰੰਕ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਕਰੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੰਕ ਲੈ ਗਿਆ वापस क्लेम वास्ते आया वहाँ। तो अमजद साहब ने, मतलब अमजद वज़ीर साहब ने, उन्होंने कहा यार ये हो ही नहीं सकता कि इस क्रैंक में कोई मसला हो, अगर हुआ तो मैं आपको मतलब इसका कोई ऐसी बात नहीं। मेरे भाई आए थे और यहाँ पे लेके आए थे, उन्होंने उसको क्रैंक को रख के उसकी लाइन चेक की, उसका वेट बैलेंस चेक किया, उसमें कोई मसला नहीं था। नदीम साहब ने फिर हमें कहा आप अपना इंजन ले आएँ, हम आपको नुक्स निकाल देते हैं। जब इंजन यहाँ पे पहुँचा और उन्होंने बोर के साइज़ चेक किए, मिड से और था, मिड से ऊपर से टॉप से और नीचे से एक ही साइज़ आ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं होता, मिड से और साइज़ होता है इसका, टॉप से और होता है, नीचे से और होता है। और उसके कलर वगैरह वो नुक्स था, वो नुक्स निकाला गया नए सिरे से और रंगी। और बस उसके बाद इस बात का इल्म हो गया कि मकैनिक मेरा नहीं ख्याल करता कोई इस बात को समझता हो, इन बारीकियों को। उसके बाद 5वां 6वां इंजन लेके आ चुके हैं और मज़ीद 1-2 और आने हैं मेरे महीने 1.5 महीने के वक्फे से। सही। लो जी नाल नदीम साहब ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਆ ਇੰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ 260 ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰਾੜ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 1-2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਦੀਏ ਕਿ ਕਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। तो अमजद साहब को आए, अमजद साहब ने क्रैंक मेरे को भेजी, अमजद साहब ने इन्होंने मेरा ख्याल 0 मीटर नवी क्रैंक दे भी दी कि तुसी आ लै जाओ तो जाके नदीम को फिट करा लो। वह फिर जिस टाइम आए मेरे को, मैं चैक किया, मैं क्या नहीं आ तुहाडी क्रैंक पुरानी ही ठीक है, अगर मैं पानी है तो मैं तुहाडी पुरानी क्रैंक पानी है, जिहड़ी चीज़ खराब नहीं है मैं क्यों नवी पावा। तो इन्होंने आख्या, मैं क्या तुसी अपना ब्लॉक लियाओ, अपने राड़ लियाओ, बलंसर लियाओ। फिर जब मैं चैक किया ना तो उस वक्त इन्हां दा जिहड़ा हैगा सी ना, उस वक्त इन्हां दा जिहड़ा हैगा सी ना, की नां लैंदे, कनैक्टिंग राड़ा दा जिहड़ा साइज़ सी ना वो खराब सी। कनैक्टिंग राड़ जिहड़े हुंदे ना 75 दे, उहनूं ज़्यादा कसाई पा दईए ना तो ਉਹਦਾ साइज़ खराब हो जाता, और च क्लीयरेंस नहीं सी। जिस टाइम क्लीयरेंस नहीं सी तो बार बार सीज़ हो जाता सी। तो लिहाजा असीं वो कनैक्टिंग राड़ एक मेरे हाल चेंज किया सी, तो बाकी जिहड़े कनैक्टिंग राड़ वो पॉलिश करके उन्हां दा साइज़ सही हो गया। अल्लाह ने इज्जत बनाई है, इन्हां दी क्रैंक ओही जिहड़ी जैनवन क्रैंक सी ओही चल गई, राड़ भी बाकी ओही चल गए, बलंसर दे बुश वगैरह ला दिते और ब्लॉक दी लाइन भी चैक कर दी। अल्लाह दा करम होया, इन्हां दा चल गया, इन्हां दा मुतमिन होए। इन्हां दे वालिद साहब ने फिर इन्हां नूं कहा कि तुसीं भाई इत्थे 3 दफ़ा खोल के, 3 दफ़ा उत्थे कीता सी मेरा हाल, 3 दफ़ा खोल के बार बार जो परेशान होंदे जे तो तुसीं इंजन ही
ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇੰਜਨ ਕਿ 3 ਇੰਜਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਇੰਜਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 260 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਬੁਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੁਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰਾੜ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆ ਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਿਸਟਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੁਸ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜਨ ਖੁਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ YouTube ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਖਰਾਦੀਏ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਉਨੇ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਤਲ ਇਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਸਕਨੇ ਉਨੇ ਕੁ ਫੜ ਲਈਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਔਰ 4-5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਪੇਅਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ, ਡਾਇਨਾਪੈਕ ਰੂਲਰ, ਐਕਸੀਵੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਗ੍ਰੇਡਰ, ਜਿਤਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਪੈਕ ਰੂਲਰ ਹੈ 98 ਮਾਡਲ, ਦਿਓਜ਼ ਇੰਜਨ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਤਰਨੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਲਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਲ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਰਾ ਰੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਨ ਕੁਪੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਮਯਸਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੰਜਨ ਉਹ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਜੀ? 260 ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ 260 ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਗਲਤ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿੰਗੇ ਪਿਸਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਿੰਗੇ ਪਿਸਟਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ 240 ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨ ਟਰਬੋ ਨੇ, ਨੌਨ ਟਰਬੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੌਨ ਟਰਬੋ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਝਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਸਟਨ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆ ਨੌਨ ਟਰਬੋ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਵੀ ਆ ਤੇ 85 ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਪ ਸ਼ੈਪ ਪਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਪ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਜਨਰੇਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 6 ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਪੈਪ ਪੂਰੇ ਪਏ ਆ। 85 ਦਾ ਆ, ਉਹ 85 ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਜਰਨਲ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਜਨ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆ ਗੱਡੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੇਂਟ ਲਈ। ਪੇਂਟ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੇਂਟ ਤੇ ਜਦ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਅੱਜ ਆ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।